जय जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने गत सोमवार मुख्यमंत्री अभियोग शुणाई एवं सेठाकू फिजिकल एजुकेशन टीचर बहु आस्पिरेंट मैंने जाइए से प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल रे फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्रुटमेंट आने जूनियर टीचर सहित से रिगार्डिंग अभियोग नहीं जाइए सेठारे कौन तांकर एक्सपीरियंस थिला एवं सेठू कौन उत्तर मिला आज भिडियो मुझे पूरा डिटेल्स कहि आप भिडियो को संपूर्ण देखूँ। भिडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। मु किसी भाई मान सह कथा जो मैंने जाइए मुख्यमंत्री ग्रीवेंस सेल को जाइए तो आसतु टे भिडियो का आप संपूर्ण देखिए किसी विजुआल देखूँ जोटा मुझे कलेक्ट करके आनी तो से प्रथम मुख्यमंत्री अभियोग शुणी जाते जोटा यूनिट 2 रे होता तो आप किसी बुलेटिन चित्र आप देखिपे तो यहपरी भाव में समस्ते लाइन बाय लाइन जावाक पड़ूला सब प्रथम स्क्रूटिनी जो होता तो से लाइन बाय लाइन जाते बाटे भिडियो देखूँ समस्ते केमी निजर अभियोग नहीं आस मुख्यमंत्री ग्रीवेंस सेल को तो सांग मैंने देखिपे यहाँ सीएम का ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर तो 9 तारिख रे जो बुकिंग जो बुकिंग होता तो से 6 तारिख दिन बुकिंग करते कौ रिगार्डिंग करते ना फिजिकल एजुकेशन टीचर रिक्रुटमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल तो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल फिजिकल टीचर रिक्रुटमेंट एवं ये जो रिक्रुटमेंट बुकिंग होता तो से डेट के 9 तारिख थी तो पाखापाखि जी खबर नहीं 10 जन पाखापाखि पिला जाइए से कौन करते प्रथम दुईटी ग्रुप रे डिवाइड हो जाते तो देखो से प्रथम दुईटी ग्रुप रे डिवाइड होते तो किसी पिला कौन करते सीएम को जो ग्रीवेंस सेल होची सेटारे उपस्थित थे और आउ किसी पिला कौन करते असुविधा जाते कारण से जो सीरियल नंबर टी बहुत लेट रे थिला तो से असुविधा जाते तो जो पिला माने सीएम ग्रीवेंस पाखे थे तो से देखो यही लेटर देखूँ एटे से निज जो एप्लिकेशन फॉर्म टी पूरा क्लीयरली लिखिं समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खेल शिक्षक पदवी सृष्टि मध्य नवेदन आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी पारे कौन कौन लिखा जाए तो से कौन करते प्रथम लाइन में जाइए लाइन में गलापर कौन कौन होता मुझे डिटेल्स कहूँ तो प्रथम पचार देता कि आप चीफ मिनिस्टर को देखा कर चाहते ना जो शिक्षा विभाग मंत्री अच्छा देखा करने चाहते तो सेठी से कहते कि आम चीफ मिनिस्टर को देखा करने चाहूँ किंतु सेठी कहुला कि ना आप शिक्षा विभाग पाखक आसतु किंतु से चीफ मिनिस्टर को देखा करते चीफ मिनिस्टर पाखे बसिकी से कथबार्ता होते चीफ मिनिस्टर मुझे खबर पाई चीफ मिनिस्टर ये जो आप्लिकेसन आप देखुं ये आप्लिकेसन को गोटी गोटी कर पढ़ी पढ़ी सारिकी कहते कि हाँ आम बाहर करूँ तो एवं संगे संगे से कौन करते ये जो आप्लिकेसन फॉर्म टी अच्छी ये आप्लिकेसन फॉर्म को शिक्षा विभाग जो एसएमबी डिपार्टमेंट मंत्री अच्छा नित्यानंद गौड़ सार फरवर्ड करते एमाने पुणी सर जाइए तो पाखक गलापर से कहते तो से फास्ट पचारे कहले आम रिसेंट रिक्रुटमेंट काढ़ीलु सेठू उत्तर था कि नाई जो रिक्रुटमेंट बाहर था हाई स्कूल बाहर तो प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल कौन रिक्रुटमेंट बाहर ना एपर्यंत एवं बहु परिमाण पिला चाकरी अपेक्षार अच्छा तो जदि चाकरी बाहर आम समस्त उपकृत हो पारू एवं से जहाँ जहाँ आप्लिकेसन थी से शिक्षा मंत्री सार को कही से आप्लिकेसन को गोटी गोटी कर पढ़ी पढ़ी सारिकी उत्तर था कि हाँ आम भी डिस्कसन करूँ बाहर करूँ एवं एम सब कथा कहते कि एनईपी 2020 अनुसार बुक प्रचलन हो सारी तो से टीचर ना दे पढ़ेब किए तो से सब से भूलिकी देखी जी आसीस्टाट अच्छा से सरप्राइज से देखी तो जो भाई भाई मैंने जाइए से मतलब कहते हाँ आम रिगार्डिंग डिस्कसन करूँ तो ये से रखी रसीद कपी देते परवर्ती समय रिगार्डिंग जहाँ भी इनफर्मेशन हम से कौन करेंगे ना मेल करेंगे ना डाक विभाग द्वारा जनइबे कि ये जो लेटर जो आप्लिकेसन पे तो तार परवर्ती स्टेप कौन है तो यह था गोटे स्टेप एवं आउ गोटे स्टेप कौन है ना किसी पिला माने आप जानते असुविधा जाते तो से पचारे तो से यही कथा कहते कि आम जो लेटर टी अच्छी आम फरवर्ड कर देचु तो बर्तमान लेटर टी पाखे अच्छे तो से जहाँ भी डिसीजन ने नेक्स्ट टाइम प्रोसेस स्टार्ट हम यहाँ गोटे लेटर आप देखिपे ये जो लेटर टी ये सेकेंड फेज जो भाई मैंने जाइए तो से फास्ट असुविधा जाते असुविधा रिटर्न कलापर नेक्स्ट प्रोसेस के पड़ता सेकेंड हाफ रे पड़ता से पाखापाखि 3टा 4टा बेले जाइए तो जो इनफर्मेशन अच्छी मुझे कलेक्ट करना से नेक्स्ट मीटिंग जो करेंगे आप जो नेक्स्ट मीटिंग करेंगे से नेक्स्ट मीटिंग आप कहीदेवे जे कौन कौन डिस्कसन होता
ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ପୋଜିସନ୍ ଫର୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯୋଡ଼ିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଟିଆଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି କହିବା 4400 ସମଥିଙ୍ଗ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଇ। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ତିଆରି ହେଇଛି NEP 2020 ଅନୁସାରେ, ତ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କପି ହାର୍ଡ଼ କପି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଏଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବହି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବି ମଧ୍ୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ତ ଯଦି ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଶିଖେଇବ କିଏ? ତ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି କି ଏଇ ପରିମାଣରେ ପିଲା ସେଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ବାହାର କରିବା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଏତିକିରେ ସରୁନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ। କାରଣ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆସିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏତିକିରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ପାଇଲେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ, ନା ସେମାନେ ହଁ କହିଦେଲେ ରଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଢ଼ିବେ ତ ତା'ର ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଦନ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଇଟିରେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ଯଦି ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ପିଇଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି SSP TGT, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି SSP TGTରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ? ନା 200 ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। 200 ପୋଷ୍ଟକୁ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? 4000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ 200 ପିଲା କ'ଣ କରିବେ? ଜବ୍ ପାଇବେ। ପୁଣି ବାକି ସେଇ 4000 ପାଖାପାଖି ପିଲା କ'ଣ ହେବେ? ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ RST କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ RST ଆସିଲାରୁ ହୁଏତ SSC ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରେ କି ନ ଆସିପାରେ, କି ଆର ବର୍ଷ ଆସିପାରିବ। ତ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲେ ପୁଣି 2000 ପିଲା କ'ଣ ହେଇଯିବେ? ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଏହିପରି ଯଦି ପିଲା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏକଲବ୍ୟ ଥିଲା, ଏକଲବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପିଇଟି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ପିଇଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିଲେ ହେବ, ସବୁ ପିଲା ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିଲେ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଇପାରୁଛି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଚୁପ୍ ବସିବେ ଯେ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆସିବ, ସେମିତି କେବେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନ ଆସିବ ତ ଆପଣ ଜବ୍ କେମିତି ପାଇବେ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ନା ବହୁତ ଡିଲେ ହେଇକି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ନା, ପାଖାପାଖି 4500 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ଥରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନ ଆସିବ ଜବ୍ କେମିତି ପାଇବେ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଲେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଯଦି ଏମିତି ଡିଲେ ହେବ ତାହେଲେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ନିବେଦନ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟୁନିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ MP MLA ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବି ସେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। କାରଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ଜବ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ହଁ ସେଦିନ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧରୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜବ୍ର ଯେଉଁ ପଇସା ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୟାଲାରୀ 1000 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ଜବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯଦି ସେତିକି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ କିଛି ପିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜବ୍କୁ କ୍ୱିଟ୍ କରି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଫିଜିକାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ 5000ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛୁଟି ନେଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା କଟିଗଲା, ତ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୋର ଛୁଟି ନେଲେ ପଇସା କଟିଲା, ମୋର କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଡ୍ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, B.Ed ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଜବ୍ ନ ବାହାରୁଛି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଜବ୍ ବାହାରୁଛି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେମାନେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ଜବ୍।
କାରଣ ଏକଲବ୍ୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଲାଉ ନୁହନ୍ତି, ଏକଲବ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ କେବି ଏନବିଏସ୍ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଏଲାଉ ହେଇପାରିବେନି, ଓବିଏସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର କି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର। ଯଦି ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥରେ ଆସିଲା ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ସେଟଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ପେ ଚାଲିଛି। ଯଦି 8 ପେ କଥା କହିବା, 8 ପେ ଆପଣ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? 50,000 ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଲେରୀ। ତ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ 50,000 ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର 3 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା କି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ନା 5,000 ସ୍ୟାଲେରୀରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ କି କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି କେତେ 15,000 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀରୁ ପାଉଛି। କ'ଣ ଆପଣ ଏତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ 1000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ 1000 ପିଲା ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବନି? ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଟିଚିଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଓ SSSC ଅଫିସ୍ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଟି ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ପିଟି ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ? ପିଟି ପିଲା କେତେ ଦିନ ବି ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବେ? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାତି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପିଲା ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ପିଲା ସେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାନେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ କ'ଣ କଲା ନା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବସ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ଯାଇକି ଟ୍ୟୁଜଡେରେ କ'ଣ ହେଲେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ 3 ଦିନ ସମୟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କରିବେ କ'ଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ କି? ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି 80 ଯେତିକି ଖବର ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଦେଲେ କି ପ୍ରୋସେସ୍ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଚାହିଁବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସର ନ ଦେବେ, ଆପଣ ଯଦି ଚୁପ୍ ବସିବେ ହଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେମାନେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି 1000 ପିଲା ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, କି 1000 ପିଲା ଏକଜୁଟ ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲାର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ କି? ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନିବେଦନ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।